तो हेलो बच्चों, और की हाल है जी ਤੁਹਾਡਾ। तो आप आ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ पास ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 2 ਸੈਟ ਤੇ। तो ਸੈਟ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਸੈਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਐਨਟੀਐਸਸੀ ਵਾਲਾ, ਐਨਐਮਐਮਐਸ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਐਨਟੀਐਸਸੀ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਨਐਮਐਮਐਸ ਹੁੰਦਾ। अगले साल की जनवरी च जाके पंजाब स्टेट टैलेंट सर्च होएगा। ये नैशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होंगे। वो PSTSE होंगे तुहाडे कोल पंजाब स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। उस दे विच भी आही चीज़ां आंदियां ने। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुहाडे कोल। बाकी तो मैं पहली बार हमेशा ही लिखता हूँ ना, एनी कंपीटिटिव एग्जाम, ठीक है। सो किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम से आनिया ही आनिया चीज़ां हैगियां। सो आप देखिए जी तुहाडे पास की है 12 क्वेश्चन। आप मतलब अपना ही पार्ट 2 हैगा तुहाडे कोल, पार्ट नंबर 2। 12 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। कहता थीन डैम कित्थे है? थीन डैम रावी ते है। इनू पंजाब च आपां रंजीत सागर डैम भी कहने आ। डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर दे विच है जी ये। सो थीन डैम नू आपां रणजीत सागर डैम भी कहने आ। रावी रिवर दे उत्ते याद रखना, माधोपुर हैडवर्क्स दे कोल तो चलदा है, ठीक है जी। तो इसरो जोड़ा है तुहाडे कोल, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। सो ऑप्शन जी हैगी है तुहाडे कोल, देखो ज़रा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। सो ये आपां नूं पता होना चाहिए है। इसरो बहुत ठीक ठाक रिनाउंड एजेंसी है कि हर साइंस वाले बच्चे नूं पता होवे, हर जीके वाले बच्चे नूं पता होवे। डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ जिन्होंने आप शुगर की बीमारी कहने, पैनक्रियाज नाल रिलेटेड हैगी है। सो याद कर लेना तुहाडे कोल। सीधा सीधा सवाल है, ये कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर जोड़ा है किसने डिस्कवर किया तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो यदा सीगा जी बेंजामिन फ्रैंकलिन। जब बिजली की जी आकाशी बिजली चमकती है वो खोज इन्हें की सी, तो लाइटनिंग कंडक्टर भी इन्हें जोड़ा है। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन वाला ये बंदा आकाशी बिजली नाल रिलेटेड जोड़ा है, इन्हें पतंग उड़ाया सी तार ना बन के। तो वह जोड़ा है उस तो बाद विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज, ठीक है जी। ब्रॉड गेज दी विड्थ इंडिया के कितनी है? 2 ट्रैक होंगे ना, 2 ट्रैक रेलवे के ट्रैक का आह वाला डिफरेंस है जोड़ा, उन्होंने आप वधो वध जो इंडिया चलता उन्होंने ब्रॉड गेज आप कहने। तो ब्रॉड गेज 1676 mm है तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो ये आपने ख्याल रखना है तुहाडे कोल। सो ये अक्सर जोड़ा है कंपीटीशन आता, जे मीटर होया तो 1000 ना डिवाइड कर दियो ना तुहाडे कोल, ठीक है। तो एक मतलब जे मीटर से लेना होया तो 1.676 मीटर हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना तुहाडे कोल जोड़ा है, ठीक है। तो एक नैरो गेज भी होंगी हैगी है तुहाडे कोल। तो जिहड़ी हैगी है नैरो गेज, जिहड़ी है नैरो गेज, GAUGE, नैरो गेज तुहाडा 600 mm तो 1067 mm तक। सो नैरो गेज जिहड़ी है 600 तो 1067 mm तक, ये तक ये एडजस्टमेंट यदी हो जाती है। पोंगल का फैसटिवल जनवरी च मनाते हैं जी। सो कई स्टेट्स है जी ये पोंगल वालियाँ मनाने वालियाँ। मतलब केरला के विच हुंदा, केरला लिखदा, केरला च हुंदा, करनाटका च हुंदा, तमिलनाडु च हुंदा। सो आपां नूं पता होवे जी, जिवें असी जनवरी च लोहड़ी मनाउने आ तुहाडे कोल, ठीक है जी, उस तरह तुहाडे कोल पोंगल मनाते हैं तुहाडे कोल। सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ गया डी। 19 नंबर पर मैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट, प्रैशर मेजर करने लई हुंदा हैगा। तो ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि जो सिनोनियम एंटोनियम एनालॉजी से रिलेशन पढ़ते हो, ठीक है, टूल्स एंड देयर वर्क, टूल एंड देयर वर्कमैन, ये सारिया चीज़ां उत्थे भी साडे काम आंदियां ने। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना, प्रैशर ऑफ गैसिज दे विच आंदा हैगा, ठीक है जी। उस तो बाद व्हील्स एंड एक्सल्स इंडियन रेलवे कित्थे मैनुफैक्चर करती हैगी है, ठीक है जी, व्हील्स एंड, ठीक है। आ हैगा दी यलहंका, ठीक है, यलहंका जगह हैगी है बंगलौर के नेड़े तुहाडे पास। सो इत्थे व्हील्स एंड एक्सल्स क्या जी, ख्याल रखियो, व्हील्स एंड एक्सल। पंजाब च व्हील्स एंड एक्सल नहीं बनते है, रेलवे दियां अड्ड अड्ड फैक्ट्रियां च अड्ड अड्ड सौदा बनता है तुहाडे कोल। सो बाहर बारिश पै रही है जी, इस करके विच मींह की आवाज़ भी आऊगी, कुछ आऊगी, बस तुसीं मेरी सुन लियो, गल खत्म है तुहाडे कोल, ठीक है जी। आ क्वेश्चन साइंस वाला NTSC लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। की क्वेश्चन है, कहता जो एक परसन प्रैस करता अर्थ नूं
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੀਸਟ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੀਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਆਊਗੀ ਉੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੈਸਿਸ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਹੇਠਾਂ। ਅਗਰ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੋਰ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲਈ ਮੁਲਮਾਂਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਟਲ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਮੈਟਲ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜੇ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਦੀ, ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਰੇਨ ਫਾਲਸ ਥਰੂ ਦੀ ਕੋਲਡ ਲੇਅਰ ਆਫ ਏਅਰ ਨੀਅਰ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਰੇਨ ਫਾਲਸ ਥਰੂ ਏ ਕੋਲਡ ਏਅਰ ਆਫ ਏਅਰ ਨੀਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਐਂਡ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪਸ ਗੈਟ ਫਰੋਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜੰਮ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਗਰ ਜੰਮ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇਲ ਸਟ੍ਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੇਲ ਸਟ੍ਰੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਰਡੈਸਟ ਸਬਸਟਾਂਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਾਇਰ ਫਟ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਟਾਇਰ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਕਾਤੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, HIGH ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡੋਪਟਡ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੁਕਿੰਗ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਾਇਓਗੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਨ ਹੈ 8ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, 9ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, 10ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ। ਸੋ ਜੀਨਸ ਔਰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਨ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ SSC 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, NTSC ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ GK ਦੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟੀਚਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਕਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਬਲੂ, ਇਹ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੀਅਰਲੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ NTSC 'ਚ। ਸੋ NTSC 'ਚ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ 13 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ 29 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।